এডিসি নির্বাচন, ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লিতে তিপ্রাসার অধিকার, তিপ্রাসার চুক্তি ইমপ্লিমেন্ট করবেন। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দিল্লিতে ফাইনাল মিটিং নভেম্বরের 3rd উইক। কিন্তু তিপ্রাসা কি এই ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের আগেই সেই অধিকার চুক্তি ইমপ্লিমেন্ট হবে? তিপ্রাসা কি পাবেন সেই অধিকার? মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দিল্লিতে তিপ্রাসার অধিকার নিয়ে কি বলেছেন, কি বলবেন আগামী 3rd উইক নভেম্বরে, এই মাসেই? শুনুন মহারাজ প্রদ্যুৎ কি বলছেন তার বক্তব্যে, দিল্লিতে কি কি বিষয় তিনি তুলে ধরবেন ফাইনাল মিটিংয়ে তিপ্রাসার অধিকার এবং চুক্তির ইমপ্লিমেন্টের বিষয়ে। ऐसा सोचेगा तो वो लीडर डूब जाएगा। That's why I am again requesting everyone, think about Thansa, think about people. मेरा जो दिल्ली में मीटिंग है उसमें मैंने 25 सीट्स मांगा है आउट ऑफ 60 इन द असेंबली। मैंने डायरेक्ट फंडिंग मांगा है, मैंने लैंड राइट्स मांगा है, मैंने 8 शेड्यूल में कोकबोरोक, other Tiprasa native languages including dialects like Kaubru, you have Halam language, you have Ranglong, Darlong, उनको भी मैंने कहा है कि 8 शेड्यूल में लाने के लिए। और हमारा ऑप्शन है कि हमारा कोलोमा रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए, ये हमने पॉइंट रखा है। हमने कहा है कि हमारे जो पट्टा देने का अधिकार, लैंड राइट्स का अधिकार, ये सब हमारे एडीसी के पास होना चाहिए, क्योंकि आज भी तिप्रासा अपने गांव में रहकर अपना जमीन का मालिक नहीं है। हमने मणिपुरी के लिए भी एक एक्स्ट्रा सीट असेंबली में डिमांड किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं और मैं जानता हूं कि मणिपुरी भी हमारा सोसाइटी का है, तो उनको भी मिलना चाहिए। चाय बागान के लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में मैंने डिमांड किया है। मैंने कहा है कि हमारा जो फंडिंग है आज के दिन वो स्टेट के थ्रू नहीं, सेंटर के थ्रू होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। 125th अमेंडमेंट को पार्लियामेंट में पास होना ही पड़ेगा, उससे हमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगा। मैंने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिमांड किया है, मैंने एम्स लाइक हॉस्पिटल डिमांड किया है, मैंने बहुत चीज डिमांड किया है, और मैं चाहता हूं कि ये सब चीज इंप्लीमेंट हो। अगर ये सब चीज इंप्लीमेंट होगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तो उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ूंगा, मैं तो उस एम्स हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। जब लैंड राइट्स मिलेगा, पहले से भगवान ने मुझे बहुत लैंड दिया, मुझे तो और लैंड नहीं चाहिए। अगर सेंटर से फंडिंग आया, मेरे पास तो खुद का बिजनेस है, मुझे तो सेंटर का फंड का दरकार भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये सब चीज हमारे लोगों के पास जाए, तभी हमारे दोस्त लोगों को लगेगा 75 साल बाद कि हाँ, हम आज इंडिया का एक हिस्सा है और त्रिपुरा एक अच्छे रास्ते में डेवलप हो रहा है। ये आपके माँ बाप लोग शायद नहीं जानेंगे, जो आपके दादू है वो नहीं समझ पाएंगे। उनको लगता है कि अभी हमें क्या मिल रहा है वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका दादू, आपका माँ बाप, उनका तो समय गया, वो तो 55 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए। स्ट्रगल किसको करना है? अगर आज ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो नुकसान किसका होगा? हमारे आज जो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के जो यूथ है, 35 ईयर ओल्ड यूथ, 15 ईयर ओल्ड यंगस्टर्स, 20, 25 कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, ये आपका भलाई के लिए। तो मुझे तो आपके बारे सोचना है, जिसका जिंदगी आगे है, ना कि उनके बारे जिन्होंने हमेशा उनके दिल में था कि अब और कुछ नहीं होगा, छोड़ दो, कॉम्प्रोमाइज कर दो। ये मैं आज आपको एक मैसेज दे रहा हूं। आने वाले दिन में अभी दिवाली है, दिवाली के बाद और फेस्टिविटीज होगा, उसके बाद स्प्रिंग होगा, उसके बाद क्रिसमस होगा, न्यू ईयर्स होगा। हम 2025 पॉजिटिव होके भी चल सकते हैं, या फिर ये आने वाला साल नेगेटिव बनकर एक दूसरे को मार धोर के, काट के, गाली देकर हम एक संघ को, एक सबको डुबाकर बर्बाद भी कर सकते हैं। चॉइस। শুনলেন মহারাজ প্রদ্যুতের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য। দিল্লিতে ফাইনাল মিটিং নভেম্বরের 3rd উইকে। তিপ্রাসার কি কি অধিকার ইমপ্লিমেন্ট হবে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিপ্রাসাকে অধিকার দেবেন, তিপ্রাসাকে অধিকার দিয়ে দিয়েছেন লিখিত আকারে, এবং এখন হচ্ছে শুধু ইমপ্লিমেন্ট করা। এবার তিপ্রাসা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট হবে, তিপ্রাসা কিভাবে সে অধিকারগুলো পাবে, সে অধিকারগুলোর পাওয়ার জন্য যে মিটিং, সে মিটিংয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ফাইনাল মিটিং রয়েছে নভেম্বরের 3rd উইকে। সেখানে তিপ্রাসার যে চুক্তিগুলো
ইমপ্লিমেন্ট হবে, বাস্তবায়ন হবে, সেগুলো তো আগেই লিখিত আকারে দিয়েছেন। 2রা মার্চ 2024 ওই দিনটা ঐতিহাসিক ত্রিপুরার জন্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখিত আকারে দিয়েছেন দেশবাসীর সামনে। এই অধিকারগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য দিল্লিতে ফাইনাল মিটিংয়ে, ফার্স্ট মিটিং সেপ্টেম্বরে হয়েছে, সেখানে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর সমস্ত কিছু তুলে ধরেছিলেন। এই ফাইনাল মিটিংয়ে গিয়ে কী কী অধিকার তিপ্রাসা পাবে, কী কী বাস্তবায়ন হবে, সেগুলো তুলে ধরেছেন। 125 অ্যামেন্ডমেন্ট থেকে শুরু করে ল্যান্ড রাইটস, ত্রিপুরার ইউনিভার্সিটি, ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটি এবং ডাইরেক্ট ফান্ডিং, পলিটিক্যাল পাওয়ার, ইকোনমিক্স, ডেভেলপমেন্ট এবং সর্বোপরি 25 সিট, 20টি সিট রয়েছে অ্যাসেম্বলিতে, সেখানে 25টি সিটের জন্য এবং মণিপুরীদের জন্য একটি সিট। এবং অন্যদিকে ল্যাঙ্গুয়েজ, তিপ্রাসার যে কাপরক ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা রয়েছে সেটাকে রোমান স্ক্রিপ্টে করার প্রবল দাবি, সেটা উঠবে। এবং সবশেষে তিপ্রাসা যে অধিকারগুলো মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লিখিত আকারে দিয়েছেন, সেগুলো যেন যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়। আগামী দিনে পাহাড়ে যেন স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ সব দিক দিয়ে উন্নতি হয়, সেদিক দিয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর সব কিছু তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন যে আমি তো আর ইউনিভার্সিটিতে পড়বো না, আমার জমির কোনো প্রয়োজন নেই, জমি আছে মালিক নেই, তো আমার তো প্রয়োজন নেই, আমাকে সব দিয়েছে ভগবান। কার জন্য? যারা এখন 50 বছর 60 বছর হয়ে গেছে তাদের জন্য নয়, যারা ইয়াং জেনারেশন এবং যারা কচিকাঁচা ছোটরা আছে তাদের জন্য মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর এই লড়াই করছেন। আর এই লড়াই আপনাদের সামিল থাকতে হবে। এবার সেখানে কনস্টিটিউশন সলিউশন রয়েছে, গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড রয়েছে, সব কিছুই রয়েছে। এবার সেই অধিকারগুলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আজ থেকে নয়, আজ 3-4 বছর 5 বছর ধরে শুধু মিটিং করছে, আলোচনা হচ্ছে, চুক্তি হচ্ছে, ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না, সময় চলে যাচ্ছে। তিপ্রাসা কেউ বিশ্বাস করছেন, কেউ বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু আগামী দিনে যখন এই অধিকারটা পেয়েছেন লিখিত আকারে, এটা যখন বাস্তবায়ন হবে, ইমপ্লিমেন্ট হবে, তখন কিন্তু সেটা সবাই ভোগ করবে। এই কথাটা মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর বোঝাতে চেয়েছেন, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তা নইলে আপনারা অধিকার ভোগ করবেন কিন্তু আবার সাপোর্ট করবেন না, এটা কেন? তো আগামী দিনে যে দিল্লিতে মিটিং রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে মহারাজ প্রদ্যুতের যে মিটিং রয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ মিটিং, ফাইনাল মিটিং, অর্থাৎ এই মিটিংয়ে যে বাস্তবায়ন কিভাবে হবে, তিপ্রাসার অধিকারগুলো কিভাবে তিপ্রাসার হাতে উঠবে, তিপ্রাসার পাহাড়ে কিভাবে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তাদের ডাইরেক্ট ফান্ডিং এবং তাদের যে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন এবং ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটি, অর্থাৎ কবরক ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে রিচার্ডস ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন স্কুল, কলেজ কিভাবে পাহাড়ে ধীরে ধীরে, বা পাহাড় কিভাবে সরাসরি ডাইরেক্ট ফান্ডিং পাবে, তারা কিভাবে নিজেদের অধিকার নিজেরা আদায় করবে, কিভাবে নিজেরা চলবে সেই অধিকার অনুযায়ী, অর্থাৎ সেই বিষয়গুলো ইমপ্লিমেন্ট হবে। তিপ্রাসার যে চুক্তি হয়েছিল, ল্যান্ড রাইটস, পলিটিক্যাল রাইটস, ইকোনমিক্স, পাওয়ার, ডেভেলপমেন্ট, ডাইরেক্ট কালচার, হিস্ট্রি এবং ডাইরেক্ট ফান্ডিং থেকে শুরু করে এডিসি ডেভেলপমেন্ট সর্বোপরি, সেই চুক্তিগুলো এগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন হবে সেগুলো নিয়ে কথা হবে। সেগুলোর ফাইনাল মিটিং দিল্লিতে চূড়ান্ত হবে আগামী 3rd উইক নভেম্বরে, অর্থাৎ 3য় সপ্তাহে মহারাজ যাচ্ছেন দিল্লিতে। সেই ব্যাপারগুলো তিনি তুলে ধরেছেন, কী কী নিয়ে আলোচনা হবে, কী কী অধিকার তিপ্রাসা পেয়েছে, কী কী তিপ্রাসার রয়েছে, সব কিছু এর মধ্যেই রয়েছে। কী কী বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন দিল্লির মিটিংয়ে, সেগুলো তিনি তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ মহারাজ প্রদ্যুৎ তার জায়গা থেকে তিনি চেষ্টা করছেন। এবার তিপ্রাসার আপনারা পুরোপুরি সমর্থন করেছেন। আগামী দিনে এই এডিসি নির্বাচনের আগে আমরা জেনেছি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর যে ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেছেন, চিঠি দিয়েছেন, সেখানে বলা হয়েছে কিছুদিনের মধ্যে নির্বাচন ঘোষণা করা হবে, ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন। এই তার আগেই কি তিপ্রাসার চুক্তিগুলো ইমপ্লিমেন্ট হবে, বাস্তবায়ন হবে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিপ্রাসার অধিকারগুলো ইমপ্লিমেন্টের জন্য সুযোগ করে দেবেন? আপনাদের কি মনে হচ্ছে, তিপ্রাসার সে অধিকারগুলো পাবেন এই এডিসি নির্বাচনের আগে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দিল্লিতে যে মিটিং ডেকেছেন, সেখানেই কি তিপ্রাসার অধিকারগুলো বাস্তবায়ন হবে, ইমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে, চুক্তিগুলো চূড়ান্ত হবে? আপনাদের কি মনে হচ্ছে জানাবেন কমেন্টস বক্সে। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন।